Welcome to the special event that the U.S. Consulate in Mumbai has organized for parents of prospective students interested in studying in the United States. I'm Ben East. I'm serving as the Director of Public Affairs at the U.S. Consulate, and it's a pleasure to welcome you here tonight. One of our top priorities in strengthening the U.S.-India relationship is to promote greater educational ties between our two countries. And because we understand that the decision for a student to pursue his or her degree overseas is typically a family decision, today's session, we are speaking directly to you, the parents. However, the consulate's role in facilitating your child's academic journey to the United States does not end with this session. Over the coming months, we have planned a series of events on the different aspects of studying abroad, from shortlisting and applying to US universities to student visa orientations and preparing to depart to the United States. Details for those monthly discussions are available at our consulate website. In today's session, Dr. Aditi Lele, an Education USA advisor, will simplify the process of applying to US universities by breaking it down into what we call the Education USA 5 steps. Aditi has a doctorate in biology from the University of Arkansas and hails from a small village in Western India. Interest in nature led her to pursue masters in biodiversity in India, followed by a doctorate in the subject in the United States. As a graduate student, she was actively involved with the international student community in various capacities and served as a cultural ambassador for the University of Arkansas. Welcome, Aditi. Supporting her during the question and answer round will be another Education USA advisor, Mr. Manmohan Thorat. Manmohan completed his Bachelor of Science in Mechanical Engineering with a minor in sociology from Oklahoma State University. His previous experiences at the school included working as a systems engineer, a student writer, a website manager of the marketing department of the College of Engineering, Architecture, and Technology. Welcome to you, Manmohan. Education USA is a nonprofit US government-supported network promoting US higher education to students around the world by offering accurate, comprehensive, and current information about opportunities to study at accredited post-secondary institutions in the United States. In addition to information sessions like these, they advise students and their families, usually at their centers, but during the pandemic, also online. I encourage you to reach out to Education USA as you navigate your child's potential path to study in the United States. I really welcome you tonight, and I'm glad that you're with us. Thank you. Now, I welcome Aditi to begin her presentation. Thank you, Ben, for kind introduction. तुम्हा सगळ्यांचं या सत्रामध्ये स्वागत आहे. माझं नाव पुन्हा एकदा मी माझी ओळख करून देते. माझं नाव अदिती आहे आणि मी एज्युकेशन USA या संस्थेमध्ये विद्यार्थी सल्लागार म्हणून काम करते. मनमोहन. Thank you, Aditi. Thank you, Ben, for the introduction. Again, माझं नाव मनमोहन आहे. आपण चालू करायच्या आधी आतापासून प्रेझेंटेशन मराठीत असणार आहे आणि ह्या दोन भाग आहेत. एक आहे प्रेझेंटेशन आणि दुसरा आहे क्वेश्चन आन्सर, प्रश्नांचा भाग. तुम्ही तुमचे प्रश्न फेसबुक चॅटमध्ये लिहू फेसबुक चॅटबॉक्समध्ये लिहू शकतात आणि ते प्रश्न आम्हाला पोचल्यावरती आम्ही प्रेझेंटेशन नंतर तुमचे प्रश्नांची उत्तरं देऊ. आता आपण प्रेझेंटेशन चालू करूयात. सो Aditi, you can take it from here. थँक्यू मनमोहन. सो आजच्या आपल्या या सत्रामध्ये 3 मुख्य आपली उद्दिष्ट आहेत. एक म्हणजे की मी थोडंसं एज्युकेशन USA या संस्थेबद्दल बोलणार आहे. त्याच्यानंतर अमेरिकेमधल्या उच्च शिक्षणाची काय वैशिष्ट्ये आहेत त्याच्याबद्दल आपण थोडं संक्षिप्त रूपामध्ये थोडंसं डिस्कस करूया आणि त्याच्यानंतर जी अर्ज भरण्याची जी प्रक्रिया असते त्याच्याबद्दल सविस्तर आपलं एक डिस्कशन करूया. आणि जसं मनमोहनने सांगितलं की तुमचे काहीही प्रश्न असतील तर ते तुम्ही फेसबुकच्या कॉमेंट सेक्शन मध्ये प्लीज लिहा आणि आम्ही ते प्रेझेंटेशनच्या नंतर घेऊ.
सो एज्युकेशन USA ही एक अमेरिकन गव्हर्नमेंटच्या समर्थित अशी एक संस्था आहे आणि आमचं मुख्य उद्दिष्ट जे आहे ते म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांना, ज्यांच्या पालकांना, त्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेला जायचं आहे त्यांच्यापर्यंत अचूक, सर्वसमावेशक आणि अद्ययावत माहिती पोचावी हेच आमचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. थोडक्यात काय तर की उच्च शिक्षणासाठी एज्युकेशन USA हे तुमचं एक अधिकृत माहितीचा एकमेव स्रोत आहे. सो तुम्हाला कुठलेही या प्रक्रियेबद्दलचे कुठलेही प्रश्न असतील, कुठल्याही शंका असतील तर तुम्ही त्याच्यासाठी आमच्याशी जरूर संपर्क साधा. यासाठी जवळजवळ जगभरात 170 पेक्षा जास्त देशांमध्ये आज एज्युकेशन USA ची वेगवेगळी सेंटर्स आहेत. जवळजवळ 500हून अधिक माझ्या आणि मनमोहन सारखे विद्यार्थी सल्लागार आज वेगवेगळ्या पालकांची आणि विद्यार्थ्यांची ज्यांना अमेरिकेमध्ये विद्यापीठामध्ये शिक्षण घ्यायचं आहे त्यांना गाईड करण्याची, त्यांना मदत करण्यासाठी आम्ही जवळजवळ 430 पेक्षा जास्त सेंटर्समध्ये आज ही माहिती पुरवण्याचं आम्ही काम करतो. सो या स्लाइडवरनं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की एज्युकेशन USA हे तुमचं एकमेव अधिकृत माहितीचा स्रोत आहे. उच्च शिक्षणाबद्दल अमेरिकेतल्या विद्यापीठातल्या या प्रक्रियेबद्दल तुम्हाला काहीही प्रश्न असतील तर ते तुम्ही आम्हाला जरूर विचारा. सो आमच्याकडे दररोज कितीतरी मुलं वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न घेऊन येतात की मला बॅचलर्ससाठी म्हणजे अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्रामसाठी अमेरिकेतल्या विद्यापीठामध्ये अप्लाय करायचं आहे, मला माझा अर्ज भरायचा आहे. त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांशी बोलताना सगळ्यात सुरुवातीला आम्ही त्यांना हेच विचारतो की तुमच्यासाठी अमेरिका हे योग्य डेस्टिनेशन का आहे? तुम्ही कुठल्या गोष्टींकडे बघून हे ठरवलं आहे की अमेरिकेतली महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ हे तुमच्यासाठी योग्य हा पर्याय आहे. सो त्याच्याबद्दल मी साधारण 5 मुद्दे तुमच्या समोर ठेवते जे सगळ्यात महत्वाचे आहेत, जे माझ्या स्वतःच्या अनुभवातनं त्याचप्रमाणे बाकी खूप साऱ्या मुलांच्या अनुभवातनं तुम्हाला कळतील. सगळ्यात पहिल्यांदा फ्लेक्सिबिलिटी म्हणजे तुम्हाला जी सुविधा आहे, तुमचा वेगवेगळ्या प्रकारचा अभ्यासक्रम निवडता येण्याची जी सुविधा आज उच्च शिक्षण अमेरिकेतलं तुम्हाला ऑफर करतं, हा सगळ्यात मोठा प्लस पॉइंट आहे. आणि अभ्यासक्रमातली सुविधा म्हणजे काय, पर्याय म्हणजे काय, तर आपण मनमोहनचंच उदाहरण घेऊयात. मनमोहनचा मेजर जेव्हा तो त्याचं बॅचलर्सची डिग्री तिकडे करण्यासाठी गेला, हा इंजिनिअरिंग होता, बरोबर. पण त्याचबरोबर त्याने तिथे सोशियोलॉजी सारखा सुद्धा एक वेगळा अभ्यासक्रमाचा त्याने वापर केला, कारण की त्याला त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट होता. त्याचप्रमाणे कितीतरी विद्यार्थी असतात की ज्यांना फक्त एकाच क्षेत्रामध्ये इंटरेस्ट नसतो, तर त्यांना त्यांच्या बॅचलर्स म्हणजे अंडर ग्रॅज्युएट लेवलला वेगवेगळ्या विषयांमध्ये खूप रुची असते आणि त्यांना ते एक्सप्लोअर करायचं असतं. आणि त्यासाठी अमेरिकेतलं उच्च शिक्षण हे अतिशय योग्य पर्याय आहे, कारण की तुम्हाला तिथे ह्या सुविधा उपलब्ध आहेत. तुम्हाला तिथे ड्युअल डिग्री म्हणजे एक नाही तर 2 वेगवेगळ्या डिग्री एका वेळी घेता येतात. ती सुविधा सुद्धा तुमच्यासाठी आहे. अमेरिकेमधल्या विद्यापीठांमध्ये जे उच्च शिक्षण ऑफर केलं जातं मुलांना, त्यामध्ये तुम्हाला ज्या प्रकारचे अभ्यास करायचा आहे, ज्या पद्धतीने अभ्यास करायचा आहे, त्यासाठी सुद्धा खूप सारे ऑप्शन्स, खूप सारे पर्याय तुमच्यासाठी अवेलेबल आहेत. ना दुसरा मुद्दा म्हणजे की चॉईस, पर्याय तुम्हाला किती आहेत. तर एज्युकेशन USA हे फक्त मान्यता प्राप्त जी विद्यापीठं आहेत त्यांनाच रिप्रेझेंट करतं. आणि अशी किती विद्यापीठं अमेरिकेमध्ये आहेत, तर जवळजवळ 4000पेक्षा जास्त, हा खूप मोठा नंबर आहे. सो एवढा मोठा चॉईस आज तुमच्याकडे आहे, ज्यातनं तुम्हाला संशोधन करून, रिसर्च करून तुम्हाला शोधायचं आहे की तुमच्यासाठी योग्य कुठलं विद्यापीठ आहे. ओके. वेगवेगळ्या प्रकारची विद्यापीठं आहेत, खाजगी असतील, सार्वजनिक असतील किंवा छोटी लिबरल आर्ट्स असतील, आणि आपण त्याच्याबद्दल थोडंसं पुढे जाऊन बोलूयात. त्याशिवाय ही जी विद्यापीठं आहेत त्यांच्याकडे हे स्वातंत्र्य आहे की ते त्याची त्याचं फी स्ट्रक्चर काय आहे किंवा कुठल्या प्रकारचा अभ्यासक्रम ते तुम्हाला ऑफर करू शकता, त्या अभ्यासक्रमामध्ये किती लवचिकता आहे, या सगळ्या गोष्टी प्रत्येक विद्यापीठासाठी वेगळ्या वेगळ्या आहेत. आणि तुम्हाला त्याच्यामुळे तुम्हाला कुठलं विद्यापीठ सूट करतं किंवा कुठला प्रोग्राम तुमच्यासाठी सूट करतो हे तुम्हाला ठरवण्यासाठी खूप सारे पर्याय तुमच्याकडे आहेत. त्याच्यामुळे फक्त नावाजलेली विद्यापीठं यांच्याकडे न बघता एवढं लक्षात ठेवावं की जवळजवळ तुमच्याकडे 4000पेक्षा जास्त महाविद्यालय आणि विद्यापीठांचा चॉईस अमेरिकेतल्या उच्च शिक्षणासाठी आहे. तिसरा मुद्दा म्हणजे गुणवत्ता, क्वालिटी.
तर अमेरिकेतली विद्यापीठं तर म्हणजे हमखास त्यांच्याकडे असलेल्या जागतिक दर्जाच्या संशोधनाच्या ज्या सुविधा आहेत त्याच्यासाठी तर अतिशय प्रसिद्ध आहेत. आणि ह्या सुविधा फक्त तिथे आहेत असं नाही, तर तुम्हाला मुलांना म्हणजे विद्यार्थ्यांना त्या सुविधा वापरण्याचा ऍक्सेस आहे, हा सगळ्यात मोठा प्लस पॉइंट आहे. तुम्ही जर उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेतल्या विद्यापीठामध्ये मधनं डिग्री घेतली तर ती डिग्री घेऊन तुम्ही जगाच्या पाठीवर कुठेही काम करू शकता, कारण की ही डिग्री सगळीकडे एक्सेप्टेड आहे, राईट. आणि जसं मी म्हटलं की एज्युकेशन USA हे मान्यता प्राप्त असलेल्याच विद्यापीठांना रिप्रेझेंट करतं, राईट. सो मान्यता प्राप्त म्हणजे काय, की मान्यता प्राप्त होण्यासाठी जी प्रोसेस असते, जी कठीण प्रोसेस असते, त्यातनं ही महाविद्यालय गेली आहेत की ज्या कारणाने तुम्हाला जे क्वालिटी जी मिळती आहे एज्युकेशनची तिथे ही मेंटेन्ड आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही जेव्हा युनिव्हर्सिटीज वेगवेगळ्या बघाल शोधाल त्याच्यामध्ये हा खूप महत्वाचा मुद्दा आहे की ती युनिव्हर्सिटी ते विद्यापीठ मान्यता प्राप्त आहे की नाही हे बघणं ही कायम पहिली स्टेप असणार आहे. त्यानंतर मूल्य, तुम्हाला काय व्हॅल्यू आहे अमेरिकेत शिकण्याची, तर जसं मी म्हटलं की 4,000पेक्षा जास्त विद्यापीठ आहेत की प्रत्येक विद्यापीठ तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचं फी स्ट्रक्चर तुम्हाला ऑफर करणार आहेत. अमेरिका हा खूप मोठा देश आहे, तिथे खूप वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या रिजन्स मध्ये असलेले विद्यापीठ तुम्हाला राहण्यासाठीचा खर्च तुमचा वेगळा वेगळा असू शकतो. सो फॉर एक्झाम्पल जो मिडवेस्ट पार्ट आहे अमेरिकेतला तिथे युजली राहण्याचा खर्च कमी असतो, तिथे तो वेगळ्या वेगळ्या ट्युशनरी फीजचा विद्यापीठातला खर्च सुद्धा कमी असतो. प्रत्येक विद्यापीठाची वेगळी पॉलिसी असते की आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना कुठल्या प्रकारच्या स्कॉलरशिप्स किंवा कुठल्या प्रकारचं आर्थिक सहाय्य ते उपलब्ध करून देतात, हे सुद्धा विद्यापीठाप्रमाणे बदलतं. त्याचबरोबर सगळ्यात एक काय म्हणतात महत्वाचं वैशिष्ट्य उच्च शिक्षणाचं अमेरिकेमध्ये हे आहे की तुम्ही फक्त वर्गामध्ये बसून क्लासेस घेत नाही, तर तुम्ही ऍक्च्युली जे वर्गामध्ये शिकला आहात ते स्किल्स तुम्ही घेऊन ऍक्च्युली जगामध्ये ते वापरता. ते कशाच्या मार्फत वापरता, तर तुमचं जे कौशल्य प्रशिक्षण, त्याला इंटर्नशिप्स म्हणतात, त्याच्या थ्रू तुम्हाला हे वर्गात शिकलेले स्किल्स तुम्ही बाहेरच्या जगात वापरून बघू शकता की तुम्हाला हे सगळं करायला आवडतंय की नाही. आणि ही संधी म्हणजे तुम्ही शिकत असताना हे कौशल्य वापरण्याची संधी तुम्हाला अमेरिकेतलं उच्च शिक्षण देतं. त्याचबरोबर एक सगळ्यात मोठा महत्वाचा घटक यामध्ये हा पण आहे की तुम्ही जेव्हा अमेरिकेला जाणार आहात तेव्हा तुम्ही तुमच्या देशाचं प्रतिनिधित्व जवळजवळ करत आहात. त्याचप्रमाणे कितीतरी जगातली मुलं तिथे त्यांच्या देशाचं प्रतिनिधित्व करणार आहेत आणि तुम्हाला ही जी संधी आहे ती सगळ्यात मोठी संधी आहे की जिथे तुम्ही तुमचं नेटवर्क बिल्ड करू शकता. म्हणजे फक्त तुम्ही जाऊन शिकत नाही, तर शिकल्यानंतरही कितीतरी वर्ष त्याच्यानंतर हे नेटवर्क तुम्ही युटिलाइज करू शकता तुमच्या आयुष्यामध्ये. सो हा एक खूप मोठा युनिक एक त्याच्यातलं वैशिष्ट्य आहे. आणि शेवटचं म्हणजे विविधता. आणि मी स्वतःच्या अनुभवातनं हे सांगू शकते की विविधता किती महत्वाची असते तुमच्या स्वतःच्या ग्रोथसाठी, तुमच्या प्रोफेशनल ग्रोथसाठी. तर अमेरिकेमधल्या विद्यापीठांमध्ये फक्त अमेरिकन प्राध्यापक नाहीयेत, तर कितीतरी वेगवेगळ्या जगातले प्राध्यापक जे कदाचित सुरुवातीला शिकण्यासाठी तिथे गेलेत आणि नंतर प्राध्यापक झालेत, असे खूप सारे प्राध्यापक तुम्हाला भेटणार आहेत. आणि त्याच्यामुळे हे प्राध्यापक जे आहेत त्यांना याची पूर्ण कल्पना आहे की तुम्ही वेगळ्या देशातनं आला आहात, तुमची वेगळी संस्कृती आहे आणि त्याच्याबद्दलची सेन्सिटिव्हिटी जी आहे याची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. सो साधारण तुम्हाला मी काय मुख्य वैशिष्ट्य आहेत हे तुम्हाला सांगितलं. आता एक थोडंसं तुम्हाला नंबर्स सांगते की आज जो सगळ्यात रिसेंट जो रिपोर्ट आला आहे 2019-2020 त्याच्याप्रमाणे आता जवळपास जी टोटल आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या आहे जे अमेरिकन विद्यापीठात शिकतायत ती जवळजवळ 11 लाखाच्या आसपास आहे. आणि त्याच्यातला मोठा भाग जवळजवळ 18 ते 20% हा भारतीय विद्यार्थ्यांचा आहे. जवळजवळ 2 लाखाच्या आसपास आज भारतीय विद्यार्थी आयदर बॅचलर्स म्हणजे अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्राम्स मध्ये एनरोल्ड आहेत किंवा मास्टर्स किंवा डॉक्टरेट करता आहेत. तो भारतीय विद्यार्थ्यांचा एक खूप मोठा त्याच्यामध्ये वाटा आहे. आजच्या सेशनमध्ये आपण सत्रामध्ये काय करणार आहोत, तर मी तुम्हाला साधारण ही जी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया आहे ती फक्त पेपरवरती तुम्ही तुमचं नाव लिहिलं, तुमची बर्थ डेट लिहिली आणि ते तुम्ही पाठवलं अशी ही प्रक्रिया नाही. ही खूप लांबलचक आणि तुम्हाला सविस्तर बसून याचं प्लॅनिंग करायला लागणारी अशी प्रक्रिया आहे. सो ती प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी त्याला 5 वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये आम्ही त्याला विभागणी केली आहे आणि मी ह्या 5 वेगवेगळ्या टप्प्यांबद्दलच बोलणार आहे. आणि सगळ्यात जास्त भर हा
जो पहिला मुद्दा आहे की कसं ठरवायचं की कुठलं विद्यापीठ तुमच्यासाठी योग्य आहे. तुम्हाला तुमच्या उच्च शिक्षणासाठी काय काय खर्च येऊ शकतात त्याच्याबद्दलची थोडीशी माहिती. जो ऍक्च्युअल अर्ज असतो, अर्जामध्ये नक्की तुम्हाला काय काय द्यावं लागतं ह्याच्याबद्दलची सविस्तर माहिती आणि संक्षिप्त याच्यामध्ये स्टुडंट विजाची काय प्रोसेस आहे की विद्यार्थी विजासाठी तुम्हाला अप्लाय करण्यासाठीची काय प्रोसेस आहे त्याच्याबद्दलची माहिती. आणि मग एकदा का तुमची ऍडमिशन झालेली आहे, तुम्हाला विजा मिळालेला आहे, त्याच्यानंतर काय करायचं याची संक्षिप्त माहिती मी देणार आहे. सो त्याच्या आधी आपण एक समजून घेऊयात की जेव्हा मी अमेरिकन विद्यापीठ म्हणते म्हणजे काय, तर अमेरिकेमध्ये फक्त एकाच प्रकारची विद्यापीठ, एकच प्रकारचं महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ नाहीये, तर तिथे वेगवेगळे प्रकार आहेत जे आपल्याला कॉमनली जेव्हा आपण अमेरिकन विद्यापीठ म्हणतो तेव्हा आपण साधारण सर्वसमावेशित जी विद्यापीठ असतात त्यांच्याबद्दल बोलत असतो. मग ती खाजगी पण असू शकतात किंवा सार्वजनिक पण असू शकतात. एक दुसऱ्या प्रकारचं जे इन्स्टिट्यूशन आहे त्याला कम्युनिटी कॉलेज म्हणतात आणि हा अशा विद्यार्थ्यांसाठीचा खूप उत्तम पर्याय आहे की ज्यांना त्यांच्या बजेटवरती एक लिमिटेशन आहे. कम्युनिटी कॉलेजेस ही अमेरिकेमध्ये 2 वर्षासाठी तुम्हाला असोसिएट डिग्री देतात आणि 2 वर्ष ही तुम्ही तिथे अभ्यास करून असोसिएट डिग्री घेऊन तुम्ही डिरेक्टली 3ऱ्या वर्षासाठी अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्रामच्या 3ऱ्या वर्षासाठी मोठ्या विद्यापीठामध्ये ऍडमिशन घेऊ शकता. कम्युनिटी कॉलेजेस जी आहेत ही फक्त अशा विद्यार्थ्यांसाठी आहेत की ज्यांना बॅचलर्स म्हणजे अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्राम्समध्ये साठी अर्ज किंवा प्रवेश हवा आहे. ओके, ही कम्युनिटी कॉलेजेस ही टिपिकली खूप छोटी असतात, त्याच्यामुळे तुमचं स्टुडंट, विद्यार्थी आणि शिक्षक, प्राध्यापक यांचं इंटरॅक्शन खूप असतं. इथे खूप खर्च कमी असतो, त्याच्यामुळे तुम्ही बरेच पैसे वाचवू शकतात आणि शेवटची 2 वर्ष जी आहेत ती विद्यापीठामध्ये तुमच्या स्पेशलायझेशनसाठीचे जे क्लासेस लागणार आहेत ते तुम्ही तिकडे घेऊ शकता. आणि याच्याबद्दलची अजून खूप सारी माहिती आहे की जी आपण आजच्या सत्रात नाही जरी बोलू शकलो तरी आमच्या युट्यूब चॅनलवरती ती तुम्ही जरूर बघू शकता. नंतर 3ऱ्या प्रकारचं जे विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय ऍक्च्युली आहे त्याला लिबरल आर्ट्स आणि सायन्स कॉलेजेस म्हणतात. जरी याच्यामध्ये आर्ट्स हा शब्द असला तरी हे फक्त आर्ट्सच्या स्ट्रीम मध्ये शिकणाऱ्या मुलांसाठी फक्त नाहीये. लिबरल आर्ट्स आणि सायन्सचा याचा अर्थ असा आहे की अशा कॉलेजेसमध्ये त्यांचा अभ्यासक्रम जो आहे तो बराच व्यापक असतो. सो कितीतरी विद्यार्थी असे आहेत की ज्यांना फक्त एकाच विषयाबद्दल शिकायचं नाहीये, त्यांना फक्त समजा कम्प्युटर सायन्स बद्दलच शिकायचं नाहीये, पण त्यांचा तेवढाच इंटरेस्ट अर्थशास्त्र शिकण्यामध्ये आहे किंवा आण्विक जीवशास्त्र शिकण्यामध्ये असेल, मॉलिक्युलर बायोलॉजी शिकण्यामध्ये असेल किंवा अजून काही संगीत असेल, कुठलेही विषय असतील. सो त्यांना एकाच फक्त विषयामध्ये किंवा एखाद्या फक्त स्पेसिफिक फील्डमध्ये त्यांना जायचं नाहीये, तर त्यांना व्यापक अभ्यासक्रम हवाय, त्यांना सगळ्या प्रकारचे स्किल्स डेव्हलप करायचे. आणि अशा विद्यार्थ्यांसाठी लिबरल आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेजेस हा एक उत्तम पर्याय आहे. टिपिकली ही कॉलेजेस जी आहेत ती छोटी असतात, त्याच्यामुळे त्यांचा भर जो आहे तो शिकवण्यावरती खूप असतो. आणि अशी कॉलेजेस साधारण ही खाजगी कॉलेजेस असतात. सो तुम्ही जेव्हा युनिव्हर्सिटीज वेगवेगळ्या बघत असाल तेव्हा ह्या सगळ्या प्रकारच्या ऑप्शन, सगळ्या पर्यायांकडे बघा. तुम्ही फक्त एकाच प्रकारच्या विद्यापीठाकडे नका बघू. याच्याशिवाय काही स्पेशलाइज्ड इन्स्टिट्यूशन्स असतात, म्हणजे की मूकबधीर विद्यार्थ्यांसाठी त्यांना त्यांच्या शिक्षणासाठी काही स्पेशलाइज्ड अशी विद्यापीठ सुद्धा अमेरिकेमध्ये आहेत. टेक स्कूल्स ज्याला म्हणतात, म्हणजे टेक्नॉलॉजी ज्यांचा भर हा स्पेसिफिकली तंत्रज्ञान शास्त्राशी रिलेटेड असलेला आहे, अशा विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय, जरी इथे शब्द स्कूल्स वापरला असला तरी त्याचा अर्थ महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ असा आहे. सो टेक्नॉलॉजी म्हणजे तंत्रज्ञान महाविद्यालय जी आहेत त्यांचा फोकस हा खूप तंत्रज्ञानावरती असतो. मग अशा ठिकाणी कदाचित तुम्ही अर्थशास्त्र आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग कदाचित नाही करू शकणार, कारण की तुमचा फोकस हा जो आहे तो खूप तंत्रज्ञानावरती आहे. आणि मग शेवटचा प्रकार जो आहे तो कॉन्झर्वेटरीज, म्हणजे ज्यांना संगीतामध्ये पुढे जाऊन किंवा वेगवेगळ्या परफॉर्मिंग आर्ट्समध्ये इंटरेस्ट आहे त्यांच्यासाठी कॉन्झर्वेटरीज हा एक खूप चांगला पर्याय आहे. मग आता समजून घ्यात की आता तुम्हाला साधारण कळलंय की कुठल्या कुठल्या प्रकारची विद्यापीठ इथे आहेत. तर ह्या विद्यापीठांमध्ये साधारण सगळ्यात मोठा इंटेक, म्हणजे जेव्हा सगळ्यात जास्त मुलं अप्लाय करतात, अर्ज त्यांचे पाठवतात प्रवेशासाठी, ते 2 सत्रांमध्ये होतं. एक म्हणजे स्प्रिंग
जे वर्षाच्या जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये सुरू होतं, आणि एक म्हणजे फॉल, जे ऑगस्ट आणि साधारण ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये सुरू होतं. आणि काही विद्यापीठं अशी पण असणार आहेत की जी तुमच्याकडनं अर्ज पूर्ण वर्षभर सुद्धा एक्सेप्ट करतील. पण तुम्ही जेव्हा अर्ज पाठवलाय ते कुठल्या सत्राच्या जवळ आहे त्या सत्रासाठी तुमचा अर्ज बघितला जाईल. ओके, सो एज्युकेशन USA कडनं आम्ही मुलांना असं सजेस्ट करतो की साधारण फॉल, जो ऑगस्ट सप्टेंबर मध्ये सुरू होणारं सत्र आहे, युजली तेव्हा सगळ्यात जास्त विद्यार्थ्यांचा इंटेक होतो. कारण की वेगवेगळे फॅक्टर्स आहेत त्याच्यामध्ये. राज्य सरकाराकडनं येणारं फंडिंग आहे विद्यापीठांचं, किंवा असे बरेच फॅक्टर्स आहेत. पण फॉल मध्ये युजली खूप जास्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्याचे चान्सेस असतात. तर म्हणून आम्ही फॉल मध्ये अप्लाय करण्याची मुलांना साधारण सजेस्ट करतो. आता तुम्ही जर खरंच सिरियस असाल अमेरिकेतल्या विद्यापीठांमध्ये तुमचा अर्ज पाठवण्यासाठी, तर सगळ्यात महत्वाचं आहे की डेडलाईन्स यासाठी काय आहेत हे जाणून घेणं. कारण की तुम्ही कितीही मेहनत कराल तुमचं ऍप्लिकेशन तयार करण्यासाठी, आणि जर ते तुम्ही वेळेमध्ये पाठवलं नाही तर त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. सो अंडर ग्रॅज्युएट म्हणजे ज्यांना बॅचलर्स डिग्रीसाठी अप्लाय करायचं आहे त्यांच्यासाठी 3 डेडलाईन्स आहेत. सो मी एक साधारण हायपोथेटिकल एक उदाहरण घेणार आहे की तुम्ही आता एक विद्यार्थी 12वी मध्ये आहे, ज्याला पुढच्या वर्षीच्या फॉल म्हणजे 2022च्या फॉलसाठी अप्लाय करायचं आहे. त्या विद्यार्थ्यासाठी जी रेग्युलर जी डेडलाईन असणार आहे ती ह्या वर्षी म्हणजे 2021च्या डिसेंबरच्या आसपास असणार आहे. तोच विद्यार्थी, त्याला जर अर्ली डिसिजन म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये एक बाइंडिंग क्लॉज असतो. तुम्ही ही जी डेडलाईन असते ती रेग्युलर पेक्षा बरीच आधी असते, ऑक्टोबर नोव्हेंबरच्या आसपास सुद्धा असू शकेल. तुम्ही जर या डेडलाईन थ्रू एखाद्या युनिव्हर्सिटी एखाद्या विद्यापीठात अप्लाय केलं असेल आणि जर तिथे तुम्हाला प्रवेश मिळाला तर तुम्ही दुसऱ्या कुठल्याही विद्यापीठात जाऊ शकत नाही, मग तुम्हाला त्याच विद्यापीठामध्ये प्रवेश घ्यावा लागतो. अर्ली ऍक्शन हा अगदी बाइंडिंग क्लॉज जरी नसला तरी तिथे सुद्धा तुम्हाला तुमचा अर्ज रेग्युलर डेडलाईन पेक्षा आधीच द्यायचा असतो. पण तिथे तेवढी तुम्हाला मुभा आहे की तुम्ही बाकीच्या विद्यापीठांना पण अप्लाय करू शकता, तुमचे अर्ज पाठवू शकता. सो हे खूप महत्वाचं आहे की तुम्हाला ठरवायला की जर तुम्हाला एखाद्या युनिव्हर्सिटीला अर्ली डिसिजनसाठी पाठवायचं असेल तर तुम्ही 10 वेगळ्या युनिव्हर्सिटीजना तसं अप्लाय करू शकत नाही. अशी एखाद दुसरीच युनिव्हर्सिटी असू शकते की ज्याच्यासाठी तुम्ही अर्ली डिसिजनसाठी पाठवू शकता. जे विद्यार्थी मास्टर्स आणि डॉक्टरेट प्रोग्रामसाठी अप्लाय करणार आहेत त्यांच्यासाठी मुख्य 2 डेडलाईन्स आहेत. एक म्हणजे प्रायोरिटी डेडलाईन. पुन्हा जर तुम्ही फॉल 2022 मध्ये अप्लाय करणार असाल तर तुमच्यासाठी प्रायोरिटी डेडलाईन साधारण ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये असते. प्रायोरिटी डेडलाईन कशासाठी असते तर जर एखादं विद्यापीठ आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप ऑफर करत असेल, फायनान्शियल एड ऑफर करत असेल तर त्याच्यासाठीची डेडलाईन युजली आधी असते. आणि रेग्युलर डेडलाईन जी आहे ती साधारण डिसेंबर मध्ये असते. आता तुम्ही कुठल्या प्रकारच्या ग्रॅज्युएट प्रोग्रामला अप्लाय करताय हे पण खूप महत्वाचं आहे. तुम्ही जर मॅनेजमेंट किंवा MBA सारख्या प्रोग्रामसाठी अप्लाय करत असाल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला एकच डेडलाईन नसेल तर तुमचे मल्टिपल राऊंड सुद्धा असू शकतात, बरोबर. तर तुम्ही ते युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाईट वरती वाचणं खूप गरजेचं आहे. सो आता आपण बघूयात की नक्की योग्य विद्यापीठ शोधणं म्हणजे काय. त्याच्यामध्ये शॉर्टलिस्टिंग पण येतं की म्हणजे तुम्ही खूप साऱ्या वेगवेगळ्या विद्यापीठांचं संशोधन करताय पण त्यातनं शेवटी तुम्ही साधारण 8 ते 10 विद्यापीठं चूज केली पाहिजेत की ज्याला तुम्ही तुमचे अर्ज पाठवताय. आणि ही प्रोसेस जी आहे ही साधारण 1.5 वर्ष आधी सुरू झाली पाहिजे. म्हणजे जर तुम्ही फॉल 2022 साठी अप्लाय करणार असाल तर या वर्षाच्या सुरुवातीलाच ही प्रोसेस सुरू झाली पाहिजे. सो तुमचं विद्यापीठ शोधण्याचा जी स्टेप आहे ही खूप क्रिटिकल स्टेप आहे, खूप महत्वाची आहे आणि त्याला वेळ लागतो. त्याच्यामुळे जेवढ्या लवकरात लवकर तुम्ही सुरू कराल ते खूप तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. याच्यामध्ये आम्ही एक सल्ला विद्यार्थ्यांना देतो, तो म्हणजे काय की आमच्या वेबसाईटवर educationusa.state.gov वरती एक छान प्रश्नावली आहे आणि ती तुम्ही वाचून ती तुम्हाला समजू शकते आणि तुम्ही ती भरू शकता. बेसिकली ह्या प्रश्नावलीमध्ये काय विचारलंय की तुमचं शैक्षणिक प्राधान्य नक्की तुम्हाला कशाला द्यायचं, तुम्हाला कुठले स्किल्स डेव्हलप करायचे, की तुम्हाला ज्याच्यामध्ये करिअर करायचं आहे त्यासाठी लागणारे स्किल्स तुम्हाला कुठल्या प्रोग्राम मधनं मिळणार आहेत, तुमचं बजेट काय आहे, तुम्हाला काय प्रकारच्या फायनान्शियल तुम्हाला किंवा आर्थिक मदत कसली हवी आहे. सो त्या प्रश्नावलीतनं तुम्ही हे बघू शकाल की बरं माझ्या ह्या गरजा आहेत.
आणि ज्या विद्यापीठात ज्या प्रोग्राममध्ये या गरजा पूर्ण होणार असतील ते तुमच्यासाठी योग्य विद्यापीठ असणार आहे. ठीक आहे, तर मी सगळ्यांना एनकरेज करेन की तुम्ही प्लीज जाऊन या वेबसाईटवरनं ते वर्कशीट बघा. तुम्हाला नाही सापडलं तर आमच्याशी पुन्हा संपर्क साधा आणि आम्ही जरूर ती लिंक तुम्हाला पाठवू शकू. सो या प्रोसेसमध्ये तुम्हाला खूप साऱ्या युनिव्हर्सिटीज रिसर्च करायच्या आहेत. जसं मी सांगितलं की अमेरिकेमध्ये 4000पेक्षा जास्त मान्यता प्राप्त विद्यापीठ आहेत, त्याच्यामुळे याला खूप सारा वेळ लागणार आहे. आणि मग त्यातनं तुम्हाला तुमचे चॉईसेस जे आहेत ते 8-10 चॉईसेस फायनली चूज करायचे. आणि ऑफकोर्स तुम्हाला बघायचंय की ह्या सगळ्या त्यासाठी तुमच्या अप्लाय करण्यासाठी अर्ज तुमच्या काय काय गोष्टी तुम्हाला लागणार आहेत, पाठवाव्या लागणार आहेत. आता कसं ठरवणार की एखाद्या विद्यापीठ तुमच्यासाठी योग्य आहे की नाही, एखादा प्रोग्राम तुमच्यासाठी योग्य आहे की नाही? तर सगळ्यात पहिल्यांदा पहिली स्टेप ही आहे की ते विद्यापीठ, जे काय विद्यापीठ तुम्ही बघता आहात ते मान्यता प्राप्त आहे की नाही. आणि ते बघण्यासाठी अमेरिकन गव्हर्नमेंटचे काही डेटाबेसेस आहेत ते तुम्ही वापरू शकता आणि बघू शकता की एखादं विद्यापीठ मान्यता प्राप्त आहे किंवा नाही. ते बघितल्यानंतर, ते सुनिश्चित केल्यानंतर दुसरी स्टेप आहे की तुम्ही युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाईटवर जा. तुम्ही या प्रेझेंटेशन मधनं काही घेतलं नाही तरी चालेल, पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा की अधिकृत माहितीसाठी, एखाद्या स्पेसिफिक युनिव्हर्सिटीच्या अधिकृत माहितीसाठी फक्त त्यांचीच वेबसाईट ही सगळ्यात महत्वाची असणार आहे. इंटरनेटवरती खूप गोष्टी तुम्हाला दिसतील, खूप चर्चा चाललेल्या असतील, पण एवढं लक्षात ठेवा की एखाद्या स्पेसिफिक युनिव्हर्सिटीच्या वेगवेगळे अभ्यासक्रम असो, त्यांचा फी स्ट्रक्चर असो किंवा अजून काही गोष्टी असतील, त्या फक्त त्यांच्या वेबसाईट वरतीच तुम्हाला सापडणार आहेत. ओके, सो ग्रॅज्युएट स्टुडंट्स, ऍप्लिकंट्स ज्यांना मास्टर्स आणि डॉक्टरेटसाठी अप्लाय करायचं आहे त्यांच्यासाठी petersons.com हा एक छान डेटाबेस आहे, जो वापरून तुम्ही तुमचं प्रिलिमिनरी वेगवेगळ्या महाविद्यालय किंवा विद्यापीठांचं संशोधन त्याच्या थ्रू सुरू करू शकता. जर तुम्ही अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्रामसाठी अप्लाय करणार आहात, म्हणजे बॅचलर्स प्रोग्रामसाठी, तर तुमच्यासाठी bigfuture.collegeboard.org म्हणून एक वेबसाईट आहे, जो डेटाबेस आहे सगळ्या अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्रामचा, जो मान्यताप्राप्त विद्यापीठ ऑफर करतात. तर तुम्ही ते वापरून वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीजचा रिसर्च सुरू करू शकता. आता नक्की वेबसाईट वरती तुम्ही जेव्हा जाता तेव्हा बघायचं काय, तर सगळ्यात पहिला मुद्दा म्हणजे काय की ही युनिव्हर्सिटी तुम्हाला जो अभ्यासक्रम हवा आहे तो ऑफर करते की नाही, हे सगळ्यात महत्वाचं. तर जरूर तुम्ही खूप अगदी लक्ष देऊन कुठले कोर्सेस ऑफर होत आहेत, कधी ऑफर होत आहेत, कुठल्या सत्रामध्ये ऑफर होणार आहेत, हे सगळं तुम्ही जाणून घ्या. आणि ही सगळी माहिती वेबसाईट वरती असणार आहे. त्याचप्रमाणे की किती तुम्हाला लवचिकता मिळते, म्हणजे की तुम्ही आपण एक उदाहरण घेऊयात की कोणीतरी ज्याला कम्प्युटर सायन्स मध्ये मास्टर्स करायचंय, पण त्याला स्टॅटिस्टिक्स मध्ये खूप इंटरेस्ट आहे, तर तुमचा तो प्रोग्राम जो तुम्ही बघताय त्याला त्याच्यामध्ये तेवढी लवचिकता, तेवढी फ्लेक्सिबिलिटी आहे का, की तुम्ही हा पण कोर्स घेऊ शकता, हे बघणं खूप गरजेचं आहे. मग त्याच्यानंतर मी इथे एक मुद्दा लिहिलाय, रेप्युटेशन. कारण की आम्ही बघतो की भारतीय मुलांमध्ये, विद्यार्थ्यांमध्ये रेप्युटेशन हे खूप प्रचंड महत्वाचं असतं, की एखादं विद्यापीठ बाबा ते काय म्हणतात वेल नोन आहे की नाही, की त्याच्याबद्दल मुलांना खूप जास्त क्रेज असतं. आणि आमचं एवढंच म्हणणं आहे की मान्यता प्राप्त 4000पेक्षा जास्त विद्यापीठ आहेत, राईट. सो तुम्ही त्याच्यावरती त्याला प्रायमरी फॅक्टर करू नका. जर तुम्हाला नावाजलेल्या विद्यापीठांमध्ये खरंच करायचंच असेल अप्लाय, तर तुम्ही जरूर करा, पण त्याच्याबरोबर बाकीच्या विद्यापीठांचा पण तुम्ही त्याच्यामध्ये तुम्ही इन्क्लूड करून बघा की ऍटलिस्ट ते तुमच्यासाठी योग्य विद्यापीठ आहे की नाही. वेगवेगळ्या विद्यापीठांच्या वेबसाईट्सवरती ऍक्सेप्टन्स रेट पण लिहिलेला असतो. ऍक्सेप्टन्स रेट म्हणजे काय, की समजा जर 100 मुलांनी त्या प्रोग्रामसाठी अप्लाय केले, तर किती मुलांना प्रवेश मिळाला. जर एखादं विद्यापीठ त्यांच्या वेबसाईटवरती लिहित असेल की आमचा ऍक्सेप्टन्स रेट 6% आहे, जे 100 मुलांनी अप्लाय करून फक्त 6 मुलांनाच प्रवेश मिळाला, ते तुम्हाला एक इंडिकेशन आहे की हा किती कॉम्पिटिटिव्ह प्रोग्राम आहे. आणि जर तुम्ही 8 ते 10 तुमच्या फायनल युनिव्हर्सिटीज ह्या सगळ्या अशाच आहेत की ज्यांचा ऍक्सेप्टन्स रेट 6% आहे, तर ती खूप मोठी रिस्क आहे. तुम्हाला एक बॅलन्स लिस्ट विद्यापीठांची तयार करणं खूप गरजेचं आहे, म्हणून तुम्ही हा एक इंडिकेटर म्हणून बघू शकता. त्याच्यानंतर आहे पुढचा मुद्दा की साईज ऑफ द इन्स्टिट्यूशन, म्हणजे तुमचं डिपार्टमेंट किंवा ते इंजिनिअरिंग स्कूल म्हणा किंवा तुमचं बायोलॉजी डिपार्टमेंट असेल त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये, ते किती मोठं आहे. सो मी माझ्या उदाहरणावरनं तुम्हाला सांगते की मी जेव्हा वेगवेगळ्या विद्यापीठांचा शोध करत होते, तेव्हा माझ्यासाठी हे खूप महत्वाचं होतं की मला छोट्या युनिव्हर्सिटीमध्ये जायचंय, मला अशा क्लासरूम्समध्ये बसायचं की तिथे कमी मुलं आहेत, म्हणजे माझं प्राध्यापकांबरोबरचं इंटरॅक्शन, माझ्या बाजूच्या विद्यार्थ्यांबरोबरचं इंटरॅक्शन सगळ्यात जास्त होऊ शकेल.
पण कदाचित तुम्ही तसे नसाल, तुम्हाला कदाचित मोठे क्लासरूम आवडत असतील, तुम्ही त्याच्यामध्ये जास्त शिकण्याची तुम्हाला शक्यता वाटत असेल, तर हा प्रश्न हा तुम्ही स्वतःला विचारण्याची गरज आहे आणि तो एक फॅक्टर म्हणून तुम्ही जरूर ऍड करू शकता. तुम्ही जर असे विद्यार्थी असाल की ज्यांना संशोधनामध्ये इंटरेस्ट आहे, कदाचित करिअर म्हणून तुम्हाला संशोधन करायचं नसेल, पण तरी सुद्धा तुम्हाला एक अनुभव घ्यायचा आहे संशोधनाचा. सो स्पेशली मी अशा मुलांना म्हणते की अंडर ग्रॅज्युएट लेवलला जे बॅचलर्स प्रोग्राममध्ये अप्लाय करतायत त्यांच्यासाठी आणि डॉक्टरेटसाठी किंवा मास्टर्ससाठी ज्यांना संशोधनामध्ये इंटरेस्ट आहे त्यांनी जरूर वेबसाईटवरती 2 ते 3 प्राध्यापकांचे वेब पेजेस तर जरूर बघावे. काय प्रकारचं संशोधन चाललंय, काय प्रकारची प्रकाशनं, कुठल्या प्रकारचं संशोधन प्रकाशित होत आहे, हे सगळं त्यांनी त्यांच्या वेब पेजेसवर, त्यांच्या लॅब वेब पेजेसवर लिहिलेलं असतं. त्याचबरोबर एखाद्या लॅबमध्ये, एखाद्या प्राध्यापकाच्या लॅबमध्ये किती मुलं संशोधन करतायत हे सुद्धा खूप महत्वाचं असू शकतं. सो ह्या सगळ्या गोष्टी जरूर बघा. त्याच्यानंतरचा मुद्दा सगळ्यात महत्वाचा की या एखाद्या एक्स युनिव्हर्सिटीमध्ये मला शिकण्यासाठी माझा टोटल खर्च किती येणार आहे. अमेरिकेमध्ये जो अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्राम आहे, जो बॅचलर्स प्रोग्राम आहे, तो साधारण तो इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ कुठलीही तुमचं स्ट्रीम असो, मग आर्ट्समध्ये असो, कॉमर्समध्ये असो, ते तुम्हाला 4 वर्षाचा असणार आहे. म्हणजे भारतामध्ये कदाचित बीकॉम 3 वर्षाचा असेल आणि इंजिनिअरिंग 4, पण अमेरिकेमध्ये कुठलाही अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्राम हा 4 वर्षाचाच असतो. तर तुम्हाला हे बघायचंय की 4 वर्ष जर मला हा प्रोग्राम करायचा असेल तर त्याच्यासाठीचा खर्च किती येणार आहे. एखादी युनिव्हर्सिटी तुम्हाला कुठल्या प्रकारचं आर्थिक सहाय्य करते, म्हणजे स्कॉलरशिप देते का, तुम्हाला त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी अशी काही सुविधा आहे का, हे बघणं खूप गरजेचं आहे. त्यानंतर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की अमेरिकेतल्या उच्च शिक्षणाचं एक वैशिष्ट्य काय आहे, तर तुम्हाला जे कौशल्य प्रशिक्षण, त्याला इंटर्नशिप्स म्हणतो, त्याच्याबद्दलच्या काय काय फॅसिलिटीज आहेत ते जरूर बघा. प्रत्येक युनिव्हर्सिटीमध्ये करिअर डेव्हलपमेंट किंवा करिअर मॅनेजमेंट सेंटर्स असतात, त्या कुठल्या सुविधा प्रोव्हाइड करतात मुलांना हे बघणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर जॉग्राफिकल लोकेशन. सो अमेरिका हा खूप मोठा देश आहे, बरोबर, आणि त्याच्यामध्ये जवळजवळ 4-5 प्रकारचे वेगवेगळे हवामान तुम्हाला अनुभवायला मिळेल. जर तुम्ही असा विद्यार्थी असाल की ज्यांना खरंच अजिबात थंडी सहन होत नाही, तर तुम्ही उत्तरेकडे असलेल्या कॉलेजेसना मे बी अप्लाय नका करू, कारण की तिथे हिवाळ्यामध्ये खरंच खूप जास्त गार होणार असेल. आणि दॅट बिंग सेड मी हेही सांगेन की प्रत्येक युनिव्हर्सिटी ही कुठल्याही वेदरमध्ये मुलांची, विद्यार्थ्यांची काळजी घ्यायला केपेबल असते. पण जर तुम्हाला असं वाटत असेल की तुम्हाला ते एन्व्हायरमेंट सूट नाही होणार आहे, मग जॉग्राफिकल लोकेशन जरूर कन्सिडर करा. बऱ्याचशा महाविद्यालयांमध्ये, विद्यापीठांमध्ये अंडर ग्रॅज्युएट स्टुडंट जे असतात त्यांना युजली मिनिमम पहिलं वर्ष तरी हे कॅम्पसवरती राहावं लागतं. काही युनिव्हर्सिटीज ते तुम्हाला पूर्ण 4 वर्ष असेल किंवा 3 वर्षासाठी, प्रत्येक युनिव्हर्सिटीची पॉलिसी वेगळी असेल, तो ती समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. मास्टर्स आणि डॉक्टरेट करणारे जे विद्यार्थी आहेत ते ऑफ कॅम्पसच राहतात, पण तरी सुद्धा युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाईटवरनं तुम्ही हे समजून घेऊ शकतात की अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस कॅम्पस पासून किती दूर आहे, साधारण रेंट किती आहे, ही सगळी माहिती तुम्हाला वेबसाईट्सवरती मिळेल. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं आणि हे माझ्यासाठी खूप महत्वाचं होतं की इंटरनॅशनल जे स्टुडंट्स ऑफिस आहे, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठीच्या ज्या सुविधा, स्पेशल सुविधा ज्या प्रोव्हाइड केल्या जातात, ते ऑफिस तिथे काय काय तुमच्यासाठी अवेलेबल आहेत. सो मी खूप इंटरेस्टेड होते, मला अशा युनिव्हर्सिटीमध्ये जायचं होतं की जिथे खूप वेगवेगळ्या देशातनं विद्यार्थी आलेले आहेत, कारण की मला माझं नेटवर्क कशा प्रकारे बिल्ड करायचं होतं आणि मला तिथे वेगवेगळ्या व्हॉलंटिअरिंग करण्यासाठीच्या संधी हव्या होत्या. सो मी इंटरनॅशनल स्टुडंट्स ऑफिसच्या काय सुविधा आहेत ह्या जाण्याच्या आधी नक्की बघितल्या होत्या. आता मी एवढंच सांगेन ही स्लाइड पासून पुढे जायच्या आधी की हे जे फॅक्टर्स मी तुम्हाला लिस्ट आउट करून दाखवलेत ते काही लिमिटेड फॅक्टर्स नाहीत. तुमच्यासाठी कदाचित त्याच्यापेक्षा पण ती एक्झॉस्टिव्ह लिस्ट असू शकते. सो ते सगळे फॅक्टर्स तुम्ही इन्क्लूड करा आणि मग तुम्ही वेगवेगळ्या विद्यापीठांचं संशोधन करा. नाव आपण पुढच्या स्टेपकडे वळूयात की काय काय खर्च तुम्हाला येणार आहे, बरोबर. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. अमेरिकेमधला उच्च शिक्षण हे स्वस्त नाहीये, त्याच्यामुळे तुमचं बजेट तयार करणं हे खूप महत्वाचं आहे. पुन्हा जेवढं तुम्ही लवकर सुरू कराल याची सुरुवात ही तुमच्यासाठी बरी होईल. मी इथे लिहिलंय की तुम्ही जर समजा फॉल 2022 मध्ये अप्लाय करणार असाल तर ह्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच तुम्ही सुरू केलं पाहिजे. पालकांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांबरोबर बसून की त्यांना काय बजेट सूट होणार आहे याच्याबद्दलचं डिस्कशन केलं पाहिजे. तुम्हाला कुठल्या प्रकारचं आर्थिक सहाय्य लागणार आहे याच्याबद्दल तुम्ही बसून बोललं पाहिजे. आणि या सगळ्यामध्ये तुम्ही कसं शोधणार आहात की
तुम्हाला किती खर्च येणार आहे उच्च शिक्षणासाठी, तर ते वेबसाईटवरती पुन्हा दिलेलं असणार आहे. त्याला कॉस्ट ऑफ अटेंडन्स असं म्हणतात आणि मी ते थोडंसं त्याच्याबद्दल बोलेन पुढच्या स्लाइडवरती. पण वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीज त्यांच्या वेबसाईटवरती वेगवेगळे डेटा सेट्स देतात. म्हणजे काही ठिकाणी त्याला नेट प्राइस कॅल्क्युलेटर असतं, जिथे तुम्ही तुम्हाला काय मेजर करायचंय. सो फॉर एक्झाम्पल तुम्ही असं लिहू शकता की मला अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्राममध्ये एनरोल करायचंय, मला अर्थशास्त्र शिकायचंय आणि त्याच्यासाठीचा अख्खा वर्षभराचा काय काय खर्च आहे तो साधारण ऍव्हरेज खर्च तुम्हाला त्या नेट प्राइस कॅल्क्युलेटर करून देतं. त्याचप्रमाणे गेल्या 2-3 वर्षामध्ये या एखाद्या युनिव्हर्सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना किती खर्च आला आहे याच्यासाठी एक कॉमन डेटा सेट पण असतो. सो तुम्ही गुगलवरती, आणि मी हे एक एक्झाम्पल देते आहे फक्त, की तुम्ही गुगलवरती असं टाकलं की ड्यूक युनिव्हर्सिटी कॉमन डेटा सेट. सो ड्यूक युनिव्हर्सिटीचा कॉमन डेटा सेट तुमच्या समोर येईल, जो त्याच्यातून तुम्हाला बघता येईल की इथे साधारण गेल्या 2-3 वर्षामध्ये इंटरनॅशनल विद्यार्थ्यांना किती खर्च आला आहे आणि मग ते तुमच्या बजेटमध्ये फिट होतंय की नाही हे तुम्ही क्रॉस चेक करू शकता. ऑफकोर्स एज्युकेशन युएसएचं सोशल मीडिया हँडल्स याच्यावरती आम्ही कायम पब्लिसाइज करत असतो. एखादी युनिव्हर्सिटी जर आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी काही स्कॉलरशिप्स अनाऊन्स केली असतील तर तुम्ही आमच्या वेबसाईटवरती बघू शकता, आमच्या सोशल मीडिया हँडल्स इंस्टाग्रामवरती किंवा फेसबुकवरती बघू शकता. त्याचबरोबर तुम्ही जेव्हा अर्ज पाठवणार आहात तेव्हा तुम्हाला कुठल्या प्रकारचे आर्थिक कागदपत्र दाखवावी लागणार आहेत हे बघणं जरुरीचं आहे. ही स्लाइड मी फक्त एवढ्यासाठी टाकली आहे की साधारण तुम्हाला कल्पना यायला. प्लीज हे लक्षात घ्या की ह्या ऍव्हरेज फिगर्स आहेत आणि त्या खूप वर खाली होऊ शकतात आणि त्याच्यासाठी वेगवेगळे फॅक्टर्स आहेत. तर मी जसं म्हटलेलं की कम्युनिटी कॉलेज, आणि हे पर अकॅडमिक इयर म्हणजे एका वर्षासाठीचा हा खर्च आहे. तर तुम्ही कम्युनिटी कॉलेज चूज केलं पहिल्या 2 वर्षासाठी, तर तो पहिल्या वर्षाचा खर्च हा सार्वजनिक विद्यापीठ किंवा खाजगी विद्यापीठापेक्षा बराच कमी आहे. सो तुम्ही तुमचं बजेट माहिती असणं तुम्हाला गरजेचं आहे. सो ह्या ऍब्सोल्यूट फिगर्स ज्या आहेत त्याच्याकडे फार लक्ष देऊ नका. मला एवढंच दाखवायचं होतं की कम्युनिटी कॉलेजमध्ये बराच कमी खर्च होतो. सार्वजनिक विद्यापीठ जी आहेत तिथे खाजगीपेक्षा कमी खर्च होतो, पण खाजगीमध्ये कदाचित तुम्हाला स्कॉलरशिप सुद्धा जास्त मिळू शकतात. सो तुम्हाला हे सगळे फॅक्टर्स लक्षात घेऊन ठरवलं पाहिजे की बरं माझं बजेट किती आहे, मी खरंच स्कॉलरशिप नाही मिळाली तर हे अफोर्ड करू शकतो की नाही, हा प्रश्न तुम्ही विचारायचा तुम्हाला. त्यानंतर मी जे म्हणते की कॉस्ट ऑफ अटेंडन्स म्हणजे काय, तर याच्यात 2 मुख्य कॅटेगरीज आहेत. एक म्हणजे तुमची ट्युशन अँड फी आणि दुसरी म्हणजे तुमची लिव्हिंग कॉस्ट ज्याला म्हणतात. सो ट्युशन आणि फीज मध्ये काय येतं की ऑफकोर्स तुम्ही जे क्लासेस घेणार आहात त्या क्लासेस घेण्यासाठी काय फॅसिलिटीज वापरणार आहात, तुम्हाला काही विषयांमध्ये लॅब्स मध्ये जावं लागेल. आणि लायब्ररीज, अमेरिकन विद्यापीठांमधल्या लायब्ररीज ह्या इतक्या सुंदर माहितीचे स्रोत आहेत. म्हणजे मला फक्त एक उदाहरण द्यायचं इथे की मी जेव्हा माझी पीएचडी करत होते तेव्हा मला एक पुस्तक हवं होतं जे ऑस्ट्रेलियातल्या लायब्ररीमध्ये होतं, पण माझ्या अमेरिकेतल्या लायब्ररीने हे पुस्तक मला समहाव आणून दिलं. आणि त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे खूप सुंदर सुविधा असतात, तर त्याच्यासाठीचा सुद्धा थोडासा खर्च येऊ शकतो. आणि लिव्हिंग कॉस्ट मध्ये म्हणजे काय खर्च येऊ शकतात, तर तुमचे राहण्याचे, खाण्याचे, तिथे स्टुडंट म्हणून तुम्हाला कंपल्सरी हेल्थ इन्शुरन्स घ्यावा लागतो दर सत्रामध्ये, तर त्याचे पैसे, पर्सनल तुमचे खर्च, तुम्हाला काय ग्रोसरीज आणायच्या असतील, अजून काय आणायचं असेल तर ते सगळं धरून साधारण तुमचा खर्च तुम्ही तुमच्या बजेटमध्ये फिट होतोय की नाही हे बघणं गरजेचं आहे. आता या स्लाइडवरनं पुढे जाण्याच्या आधी एकच गोष्ट हायलाइट मला करायची आहे, ती म्हणजे की कॉस्ट ऑफ अटेंडन्स प्रत्येक युनिव्हर्सिटीचा वेगळा असणार आहे. आणि हा जो कॉस्ट ऑफ अटेंडन्स आहे तो कशावरती अवलंबून आहे की कुठल्या प्रकारची विद्यापीठ आहे, कुठे आहे. म्हणजे तुम्ही जर पश्चिम किनाऱ्यावरचे विद्यापीठ वर्सेस मिडवेस्ट मधले विद्यापीठ बघितली तर ऑफकोर्स पश्चिम किनाऱ्यावरचे जे कॅलिफोर्निया फॉर एक्झाम्पल रिजन घेतला तर तिकडच्या विद्यापीठांचा खर्च खूप जास्त आहे. ओव्हरऑल राहण्याचा खर्च पण जास्त असू शकतो. तोच मिडवेस्ट मध्ये तुमचा खर्च बराच कमी येऊ शकतो. तुम्ही कुठल्या प्रोग्राम मध्ये आहात, जर तुम्ही कम्प्युटर सायन्स मध्ये शिकत असाल वर्सेस तुम्ही अर्थशास्त्र करत असाल तर ह्याच्यामुळे सुद्धा खूप सारा फरक तुमच्या ट्युशन मध्ये पडू शकतो. आता कोण कोण तुम्हाला आर्थिक सहाय्य करू शकतं, तर ऑफकोर्स तुमचे आई वडील किंवा तुमचे नातेवाईक सुद्धा तुमचे स्पॉन्सर असू शकतात. वेगवेगळी विद्यापीठ अमेरिकेतली स्कॉलरशिप्स देतात किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचं फायनान्शियल एड तुम्हाला ऑफर करतात. आणि जसं मी म्हटलं की ही माहिती त्यांच्या वेबसाईटवरती असणार आहे, ती तुम्ही तिथे शोधण्याची गरज आहे. तुम्हाला नाही सापडली तर तुम्ही जरूर आम्हाला संपर्क करू शकता. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी म्हणून तुम्हाला
कॅम्पसवरती दर आठवड्याला 20 तास काम करण्याची संधी असते. मी एवढंच, ह्याच्या मी फार डिटेलमध्ये जाणार नाहीये, मी एवढंच तुम्हाला सांगणार आहे की 20 तास एका आठवड्याला काम करून तुम्ही एवढे पैसे नाही कमवू शकत की तुम्ही तुमची ट्युशन आणि फीस भरू शकाल. ही जी तुम्हाला पैसे मिळणार आहेत ते सप्लिमेंटल असणार आहे. मे बी तुम्ही कम्प्युटर विकत घेऊ शकाल किंवा मे बी तुम्ही एक छोटी रोड ट्रिप अमेरिकेमध्ये करू शकाल, पण त्या पलीकडे नाही. पण काय म्हणतात, कौशल्य प्रशिक्षणाच्या ज्या संधी आहेत त्यातनं तुम्हाला काही मॉनिटरी बेनिफिट्स मिळू शकतात. पण अगेन तुम्ही असा विचार करून विद्यापीठांना अप्लाय करू नका की मी ऑन कॅम्पस जॉब करीन आणि मी माझे ट्युशन आणि फीज रिपे करीन, तर ते शक्य होणार नाही. त्याच्यासाठी मी एवढा हा मुद्दा इथे घातला होता. त्याच्याशिवाय आर्थिक सहाय्यासाठी कितीतरी एक्सटर्नल सोर्सेस, म्हणजे भारतात कितीतरी बिझनेस हाऊसेस आहेत, कितीतरी दुसऱ्या संस्था आणि ऑर्गनायझेशन्स आहेत की ज्या स्कॉलरशिप्स ऑफर करतात. तर तुम्ही ते बघू शकता की तुम्हाला जर अशी ह्याची गरज असेल तर तुम्ही एक्सटर्नल सोर्स काय आहे फंडिंगचा, स्कॉलरशिपसाठी अप्लाय करा. मी एवढंच सांगेन याच्यामध्ये की जेव्हा तुम्ही अशा स्कॉलरशिप्सना अप्लाय करतात त्यांच्या डेडलाईन्स ह्या खूप लवकर असतात. म्हणजे जर तुम्ही फॉल 2022 साठी अमेरिकन विद्यापीठात अप्लाय करत असाल तर ह्या वर्षीच्या जून जुलैमध्ये सुद्धा ह्यांच्या डेडलाईन स्कॉलरशिपच्या असू शकतात. तो त्याचा व्यवस्थित तुम्ही रिसर्च करा आणि त्याच्याप्रमाणे स्कॉलरशिप्सना अप्लाय करा. ज्या मुलांना बॅचलर्स प्रोग्रामसाठी अप्लाय करायचंय त्याच्याबद्दल बोलत होती. जर तुम्ही आता फॉल 2020 साठी अप्लाय करत असाल तर तुम्हाला साधारण त्याच्यासाठी लागणाऱ्या अर्जासाठी लागणाऱ्या ज्या स्टँडर्डाइज एक्झाम्स आहेत त्या ह्या वर्षाच्याच उन्हाळ्यात साधारण समरमध्ये म्हणजे एप्रिल मे मध्ये तुम्ही त्या घेतल्या पाहिजेत. त्याचप्रमाणे तुमचे अर्ज भरण्यासाठी बॅचलर्सच्या विद्यार्थ्यांना ज्यांना बॅचलर्स प्रोग्राम किंवा अंडरग्रॅज्युएट प्रोग्राम करायचा आहे त्यांच्यासाठी वेगवेगळी ऑनलाईन पोर्टल्स अवेलेबल आहेत. सो मी इथे एक एक्झाम्पल, एक उदाहरण दिलंय कॉमन ऍप्लिकेशनचं, ज्याला कॉमन ऍप म्हणतात. तर या पोर्टल थ्रू काय होतं की तुम्हाला एकाच ठिकाणाहून सगळी माहिती तिथे अपलोड करून तुम्ही वेगवेगळ्या विद्यापीठांना ती पाठवू शकता. बरोबर. सो फक्त हे एकच पोर्टल नाही तर अशी बरीच पोर्टल्स आहेत. काही अमेरिकेतल्या काही राज्यांमध्ये, समजा तुम्ही टेक्सास स्टेट बद्दल विचार केला, टेक्सास राज्याचा विचार केला, तर त्यांचं अप्लाय टेक्सास म्हणून स्वतःच रिजनल एक ऑनलाईन पोर्टल आहे ज्याच्या थ्रू तुम्ही टेक्सास मधल्या सगळ्या सार्वजनिक विद्यापीठांना एकाच ठिकाणाहून अप्लाय करू शकता. आणि याच्याबद्दलचं एक सुंदर सेशन, माहितीपूर्ण सेशन आम्ही युट्यूब वरती टाकलंय जे तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं आर्थिक सहाय्य तुमच्या उच्च शिक्षणात हवं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला कॉलेज स्कॉलरशिप सर्व्हिस एक फॉर्म भरावा लागतो आणि त्याच्यासाठीची एक स्पेसिफिक विंडो असते. साधारण ऑक्टोबर ते फेब्रुवारीच्या दरम्यान हा फॉर्म भरायचा असतो. पुन्हा ह्या सगळ्या काय म्हणतात घटकांबद्दल किंवा कॉम्पोनंट्स जे आहेत ते ऍप्लिकेशन त्याच्याबद्दल सगळ्यांबद्दल मी सविस्तरपणे आजच्या सत्रात नाही बोलू शकणार. पण ह्याबद्दलची जी सविस्तर सत्र आहेत ती आम्ही सगळी करून एज्युकेशन USA इंडियाच्या युट्यूब वरती टाकलेली आहेत, जे तुम्ही बघू शकता नंतर. तर जर तुम्ही अशा विद्यापीठांना अप्लाय करणार आहात की ज्याच्यासाठी तुम्ही अर्ली डिसिजन किंवा अर्ली ऍक्शनच्या कॅटेगरीमध्ये ज्या गटामधनं तुम्ही करणार असाल तर त्याच्यासाठीची डेडलाईन ही जवळजवळ ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये असणार आहे. तर तोपर्यंत तुमचं सगळं तयार, सगळे जे अर्जाचे घटक आहेत ते सगळे तयार तुम्हाला लागणार आहेत. आणि मग रेग्युलर डिसिजन साधारण या वर्षाच्या डिसेंबर पासून सुरू होतात. सो आता बघूयात की अर्जामध्ये नक्की काय असतं. तर तुम्हाला ऑफकोर्स तो ऑनलाईन फॉर्म भरायचा आहे. त्याच्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालय किंवा विद्यापीठासाठीची फी भरायची आहे. 9वी, 10वी, 11वी, 12वी या 4ही वर्षांच्या तुमच्या मार्कशीट्स ह्या तुमच्या महाविद्यालय किंवा ज्युनियर कॉलेजेस मधनं स्टॅम्प करून सील करून तुम्हाला ट्रान्स्क्रिप्ट म्हणून, ज्याला ट्रान्स्क्रिप्ट म्हणतात, ते तुम्हाला विद्यापीठात, अमेरिकेतल्या विद्यापीठात पाठवायचे आहेत किंवा त्याच्या सॉफ्ट कॉपीज पाठवायच्या. प्रत्येक विद्यापीठाची वेगळी पॉलिसी असते ती त्यांच्या वेबसाईटवरती तुम्ही शोधू शकता. त्याचबरोबर तुम्ही अंडरग्रॅज्युएट प्रोग्राम सुरू करण्यासाठी तयार आहात की नाही याच्यासाठीचे काही परीक्षा तुम्हाला घ्याव्या लागतात. म्हणजे एक SAT किंवा दुसरी ACT ही परीक्षा. तर कुठली परीक्षा घ्यावी? जर तुम्ही शास्त्राचे विद्यार्थी असाल, तुम्ही सायन्स शिकत असाल तर तुम्ही ACT घेऊ शकता, कारण की त्याच्यामध्ये सायन्सचा एक सेक्शन असतो. तो कदाचित तुम्ही त्या फॉर्मॅटशी जास्त कम्फर्टेबल असाल. जर तुम्ही शास्त्र कधी शिकलेला नाहीयेत 11वी 12वी मध्ये तर तुम्ही SAT घेऊ शकता. त्या परीक्षांचे स्कोर्स तुम्हाला ह्या योग्य वेळी घ्यायचे आहेत, कारण की अर्ज भरण्याच्या आधी, डेडलाईनच्या आधी तुमच्या हे स्कोर्स तुम्हाला विद्यापीठांना पाठवावे लागतात आणि त्याच्यासाठी 2 ते 3 आठवडे वेळ लागू शकतो. सो तुम्ही हे प्लॅन करणं खूप गरजेचं आहे की कुठली योग्य वेळ आहे. जसं मी तुम्हाला आधीच्या सायकलमध्ये दाखवलं की साधारण वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे साधारण एप्रिल मे मध्ये तुम्ही ह्या एक्झाम्स घेऊन टाकल्या पाहिजेत.
त्याचबरोबर आता आपलं हे सत्र मराठीमध्ये आहे, पण तुम्ही जेव्हा अमेरिकन विद्यापीठात जाणार आहात, तुमचं मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तुमचं मोड ऑफ एज्युकेशन जे आहे ते इंग्रजीमध्ये असणार आहे. आणि तिथल्या विद्यापीठांना बघायचं की बरं तुम्ही इथे आलात शिकायला तर तुम्ही हे सर्व्हाइव्ह करू शकणार आहात की नाही, आणि त्याच्यासाठी इंग्लिश प्रोफिशियन्सी ची लागणारी जी परीक्षा आहे ती तुम्हाला घेणं खूप गरजेचं आहे. मग त्या कुठल्या परीक्षा आहेत, मग ती टोफेल असू शकते, आयल्स असू शकते, किंवा पीटी किंवा ड्युओलिंगो असू शकते. कुठली परीक्षा एक्सेप्टेड आहे ते युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाईटवरती बघा. ह्या मोस्टली मी ज्यांची नावं सांगितली ते सगळ्या एक्सेप्टेड आहेत. त्याच्यानंतर तुम्हाला लेटर्स ऑफ रेकमेंडेशन द्यावी लागतात. सो तुमचे शिक्षक असतील, तुमचे प्राध्यापक किंवा प्रिन्सिपल असतील, मुख्याध्यापक असतील तुमच्या शाळांचे किंवा ज्युनियर कॉलेजचे, त्यांना तुमच्याबद्दल काय वाटतं, तुम्ही कसे अंडरग्रॅज्युएट प्रोग्राम सुरू करण्यासाठी तयार आहात, तुम्ही कोण आहात विद्यार्थी म्हणून, तुमचा अकॅडमिक परफॉर्मन्स तुमच्या याच्यामध्ये शाळेमध्ये कसा होता, याबद्दलचं लेटर ऑफ रेकमेंडेशन साधारण 2 ते 3 अशी पत्र तुमचे शिक्षक आणि मुख्याध्यापक अशी लोक डिरेक्टली युनिव्हर्सिटीला पाठवू शकतात. म्हणजे ऑफकोर्स तुम्हाला आधी अशा प्राध्यापकांशी बोललं पाहिजे, त्यांना विचारलं पाहिजे की ते लिहितील की नाही तुमच्यासाठी ही लेटर्स ऑफ रेकमेंडेशन, आणि मग तुम्ही ती पाठवू शकता. सगळ्यात महत्वाचा अर्जाचा भाग जो आहे तो म्हणजे ऍप्लिकेशन एसे हा आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला संधी मिळते की तुम्ही कोण आहात, तुम्हाला का करायचा आहे हा प्रोग्राम, तुम्ही यातनं काय शिकणार आहात, काय तुमची स्वप्न आहेत, काय एस्पिरेशन्स आहेत, आणि त्याच्यासाठी ही संधी तुम्ही अगदी छान वापरू शकता. तुम्ही युनिव्हर्सिटीच्या ऍडमिशन्स कमिटीजना दाखवू शकता की कसं तुमच्यासाठी ही युनिव्हर्सिटी हे विद्यापीठ योग्य आहे. त्याच्यानंतर काही विद्यापीठ तुमच्याकडनं ऍडिशनल निबंध मागवू शकतात किंवा 1 मिनिटाचा व्हिडिओ करून पाठवायला सांगू शकतात की त्याच्यामध्ये तुम्ही सांगा तुम्ही कोण आहात, तुम्हाला काय प्रोग्राम, हा प्रोग्राम का तुम्ही चूज केलाय वगैरे वगैरे. जसं मी आधी म्हणले की आर्थिक सहाय्यासाठी काही फॉर्म्स तुम्हाला भरायचे असतात, जसं CSS झालं, इस्फा झालं. तुम्ही जर अमेरिकन सिटीजन असाल जे आता भारतात शिकताय तर तुम्हाला FAFSA नावाचा फॉर्म भरायचा असतो. काही ठिकाणी तुम्हाला रेझ्युमे पाठवावा लागेल, काही ठिकाणी इंटरव्ह्यू सुद्धा असू शकतो, आणि अर्ज भरण्याच्या वेळी सुद्धा तुम्हाला कधी कधी आर्थिक कागदपत्र सुद्धा भरावी लागतात. आपण पटकन आता थोडंसं वेळेच्या पारी आपल्याला थोडंसं पटकन जावं लागेल. सो आता मी मास्टर्स आणि डॉक्टरेट प्रोग्रामला अप्लाय करणाऱ्या अर्ज पाठवणाऱ्या मुलांच्या सायकल बद्दल बोलेन. तर पुन्हा तुम्ही जर आता इंजिनिअरिंगच्या फायनल इयरला आहात, तुम्ही पुढच्या वर्षी ग्रॅज्युएट होणार आहात आणि तुम्हाला फॉल 2022 मध्ये विद्यापीठात अमेरिकेतल्या अप्लाय करायचं असेल तर त्यासाठी साधारण GRE किंवा GMAT ह्या परीक्षा ज्या घ्याव्या लागतात त्या आम्ही साधारण विद्यार्थ्यांना सांगतो की या वर्षीच्या सुरुवातीला उन्हाळ्यामध्येच त्या तुम्ही घेतल्या पाहिजेत, कारण की त्याचे स्कोर्स पाठवायला वेळ लागतो. कधी कधी तुम्हाला हवा तो स्कोर मिळाला नाही तर तुम्हाला त्याचा वेळ पाहिजे की तुम्ही पुन्हा एकदा अटेम्प्ट करू शकाल. बॅचलर्सच्या मुलांचं जसं होतं की एकाच पोर्टलवरनं तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी ऍप्लिकेशन पाठवतात, तसं ग्रॅज्युएट मुलांसाठी नाहीये. तुम्हाला प्रत्येक युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाईटवरती जाऊन ऑनलाईन फॉर्म भरावा लागतो. तो साधारण या महिन्यामध्ये ओपन होतो. जर तुम्ही स्कॉलरशिपसाठी किंवा एक्सटर्नल फंडिंगसाठी अप्लाय करणार असाल तर त्याच्या डेडलाईन्स ह्या खूप आधी असतात रेग्युलर पेक्षा. सो ते तुम्ही युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाईटवर शोधा, किंवा ज्यांच्याकडनं स्कॉलरशिपसाठी अप्लाय करताय तुम्ही त्यांच्या वेबसाईटवरनं शोधा. तुमचे निबंध म्हणजे ग्रॅज्युएट ऍप्लिकंटसाठी ज्याला स्टेटमेंट ऑफ पर्पज म्हणतात, लेटर्स ऑफ रेकमेंडेशन, रेझ्युमे, हे सगळं सप्टेंबर ते नोव्हेंबर, मी तर म्हणे सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये तयार झालं पाहिजे, कारण की तुम्हाला डेडलाईन, तुमची रेग्युलर डेडलाईन ही डिसेंबर मध्ये असणार आहे. सो पटकन बघूयात की ऍप्लिकेशन मध्ये ग्रॅज्युएट ऍप्लिकेशन काय काय असतं. ऑफकोर्स तुमचा फॉर्म झाला, ऍप्लिकेशन फी झाली, तुमचं अंडर ग्रॅज्युएट म्हणजे तुमचं बॅचलर्स इंडियामधलं जे आहे त्याच्या मार्कशीट्स तुम्हाला युनिव्हर्सिटीकडनं स्टॅम्प करून सील करून ते पाठवावे लागतात. त्यानंतर तुम्हाला GRE एक्झाम घ्यावी लागते की दाखवायला, हे प्रूव्ह करायला, डेमॉन्स्ट्रेट करायला, असं म्हणूयात की तुम्ही ग्रॅज्युएट प्रोग्रामसाठी रेडी आहात. जर तुम्ही बिझनेस रिलेटेड, मॅनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम घेत असाल तर तुम्हाला GMAT ही एक्झाम घ्यावी लागते, आणि बाकी सगळ्या विद्यार्थ्यांना GRE एक्झाम घ्यावी लागते. तसंच परत तुम्हाला इंग्लिश प्रोफिशियन्सीसाठी टोफेल, आयल्स, पीटी, ड्युओलिंगो अशा परीक्षा घेता येतात. कमीत कमी 3 लेटर्स ऑफ रेकमेंडेशन तुम्हाला पाठवावी लागतात. अगेन जेव्हा ग्रॅज्युएट मुलं त्यांचे अर्ज पाठवत असतात त्यांच्यासाठी हे खूप महत्वाचं आहे की तुम्ही जे ऍप्लिकेशन एसेज किंवा स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिहिणार आहात त्याच्यामध्ये तुमची काय कौशल्य आहेत, आतापर्यंत तुमच्याकडे काय तुम्ही कौशल्य प्राप्त केली आहेत, आणि तुम्हाला मास्टर्स किंवा PhD कसं हे ऍडव्हान्स ती कौशल्य करायला मदत करणार आहे, आणि अमेरिकेतलं शिक्षण, त्या विद्यापीठातलं शिक्षण कसं त्याला मदत करणार आहे, हे तुमच्या ऍप्लिकेशन एसेज मध्ये लिहिलं जातं.
त्याचबरोबर काही युनिव्हर्सिटीज ऍडिशनली तुम्हाला काही पर्सनल स्टेटमेंट्स लिहायला सांगतील किंवा डायव्हर्सिटी स्टेटमेंट्स लिहायला सांगतील. तुम्ही जर आर्किटेक्चर सारख्या प्रोग्रामसाठी अप्लाय करत असाल तर तुम्हाला हा स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आणि एक वेगळा पोर्टफोलिओ, मे बी तुम्ही स्टुडंट आहात मीडियाचे, तुम्ही ऍप्स डेव्हलप केलेत तर ते त्याच्यासाठीचा एक पोर्टफोलिओ तयार करून तो तुम्हाला सबमिट करावा लागेल. ऑफकोर्स तुम्हाला रेझ्युमे, तुमचा CV सबमिट करावा लागेल. काही काही युनिव्हर्सिटीजमध्ये इंटरव्ह्यू द्यावा लागेल, मल्टिपल राऊंडसाठी इंटरव्ह्यू द्यावे लागतील. जर तुम्ही डॉक्टरेटसाठी अप्लाय करणार असाल तर तुम्ही आतापर्यंत संशोधनाच्या दृष्टीने कुठल्या प्रकारची कौशल्य प्राप्त केली आहेत त्याच्याबद्दलचं स्टेटमेंट सुद्धा तुमच्याकडनं मागितलं जाऊ शकतं. आणि जसं मी आधी म्हटलं की तुम्हाला काही आर्थिक कागदपत्र सुद्धा द्यावी लागतील. तर मी हे इथून पटकन जाणार आहे. थोडक्यात एक स्नॅपशॉट म्हणून की सुरुवातीला तुम्हाला वेगवेगळी विद्यापीठं शोधायची आहेत जी तुमच्यासाठी योग्य आहे, जे तुमच्या बजेटला सूट करतात. त्यात तुम्हाला फायनलाइज करायचं साधारण 8 ते 10 विद्यापीठं. तुम्हाला अर्जासाठी लागणारे बाकीचे सगळे जे घटक आहेत म्हणजे स्टँडर्डाइज परीक्षा घेणं, इंग्लिश प्रोफिशियन्सीची परीक्षा घेणं, हे करायचं आहे. तुम्हाला तुमचा SOP लिहायचा आहे, LORs वेगवेगळ्या प्राध्यापकांकडनं घ्यायचे आहेत आणि ते सगळं करून हे ऑनलाईन फॉर्म तुम्हाला सबमिट करायचे. एकदा का फॉर्म सबमिट झाला आणि विद्यापीठाकडनं निर्णय आला की तुम्हाला व्हिसा प्रोसेस सुरू करायची आणि मग त्याच्यानंतर फायनल डिपार्चर. तर मी खूप संक्षिप्त ह्याच्यामध्ये व्हिसा प्रोसेस बद्दल बोलणार आहे की साधारण तुम्ही समजा फॉल 2022 साठी अप्लाय केलं असेल तर कुठेही फेब्रुवारीपासून तुम्हाला विद्यापीठ त्यांचा निर्णय कळवायला लागतात. आणि जर तुम्हाला प्रवेश मिळाला असेल तर विद्यापीठ तुम्हाला एक I-20 नावाचं एक डॉक्युमेंट देतं ज्याला एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट असंही म्हणतात. आणि हे खूप महत्वाचं डॉक्युमेंट असतं. आता समजा तुम्ही 10 विद्यापीठांना अप्लाय केलंय पण त्यातल्या 5 विद्यापीठांमध्ये तुम्हाला प्रवेश मिळाला तर तुम्हाला 5 वेगवेगळे I-20 मिळणार आहेत, पण त्यातला एकच I-20 घेऊन तुम्ही व्हिसा इंटरव्ह्यूसाठी जाऊ शकता. सो एकदा का तुम्हाला एखाद्या विद्यापीठात प्रवेश मिळाला त्याच्यानंतर तुम्हाला एक सेव्हिस फी भरायची असते. त्याच्यानंतर एक DS-160 हा व्हिसासाठीचा फॉर्म भरायचा असतो आणि मग त्यानंतर एक बायोमेट्रिकची अपॉइंटमेंट असते आणि एक ऍक्च्युअल व्हिसा इंटरव्ह्यू असतो जिथे तुम्ही कॉन्सुलेटमध्ये जाऊन तो तुमचा व्हिसा इंटरव्ह्यू देता. आणि याबद्दलची जी सविस्तर माहिती आहे ती तुम्हाला USTravelDocs.com या वेबसाईटवरती मिळेल. आणि शेवटचा एक जो मुद्दा आहे की तुम्हाला प्रवेश मिळाला आहे, तुम्ही ठरवलं आहे कुठल्या विद्यापीठात जायचंय, तुमचा व्हिसा सुद्धा स्टॅम्प झालेला आहे तुमच्या पासपोर्टवर. त्याच्यानंतर मग शेवटची स्टेप काय आहे की तुम्हाला सगळे महत्वाचे डॉक्युमेंट, सगळे कागदपत्र गोळा करायचे आहेत. तुम्हाला तिथल्या वेगवेगळ्या विद्यापीठांमध्ये भारतीय स्टुडंट संस्था असतात त्यांना संपर्क करून तिथे राहण्याची काय सोय आहे हे सगळं बघावं लागेल. प्रत्येक वर्षी एज्युकेशन USA हे प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन असं एक सत्र आयोजित करतं. तर मी जरूर सांगेन की तुम्ही तेव्हा त्या स्टेजला जेव्हा पोहोचाल तेव्हा प्लीज आमचं कॅलेंडर बघा आणि हे सत्र जरूर अटेंड करा. आणि त्यानंतर मग तुमच्या फायनल जायची तुमच्या अरेंजमेंट सुरू होतात. सध्या कोविडच्या सिच्युएशनमुळे एज्युकेशन USAची सगळी सेंटर्स ही व्हर्च्युअली काम करतात. पण आम्ही फोन आणि व्हिडिओज याच्या थ्रू सगळ्या विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधतो, त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं देतो. कॉमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही बघाल तर आमचं कॅलेंडरची लिंक पाठवली आहे आणि तिथे हे जे मी स्लाइडवरती दाखवले त्या सगळ्या ह्याची माहिती तुम्हाला लिंक वरती मिळणार आहे. त्या जाताना मी आता पुन्हा ह्याच्यावरती स्ट्रेस करेन की एज्युकेशन USAचं युट्यूब चॅनल, सो तुम्ही एज्युकेशन USA इंडिया हे जसं तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतंय एखाद्या लाल साईनच्या बाजूला एज्युकेशन USA इंडिया जर तुम्ही सर्च केलं तर तुम्हाला तिथे खूप सारी वेगवेगळी सेशन्स जी आम्ही केली ती सगळी बघता येतील. सो प्लीज त्याचा तुम्ही जरूर फायदा उठवा. भारतामध्ये एज्युकेशन USAची 8 वेगवेगळी सेंटर्स आहेत 7 वेगवेगळ्या शहरांमध्ये. तुम्हाला हवं तर तुम्ही एक पटकन फोटो काढू शकता किंवा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. आणि त्याचबरोबर मी माझं प्रेझेंटेशन इथे संपवणार आहे आणि मी मनमोहनला सांगते की आपण प्रश्न उत्तरांच्या सेक्शनला सुरुवात करूया. थँक्यू डॉक्टर लेडे. तुम्हाला आता कळलं असेल की जे ॲप्लिकेशनचे स्टेप्स आहेत त्यात खूप त्याला समजून घ्यावे लागतील आणि ह्यासाठी जर तुम्हाला परत हे सेशन बघायचं असेल तर हा सेशन US कॉन्सुलेटच्या फेसबुक पेजवरती परत पोस्ट केला जाईल. आणि दुसरं म्हणजे तुमच्या बऱ्याच प्रश्नांपैकी उत्तरं ह्या सेशनमध्ये ऑलरेडी आहेत. तर मी प्रयत्न करेल की ते प्रश्न परत मी रिपीट नाही करणार, पण मी नवीन प्रश्न घ्यायचा प्रयत्न करेल. तर पहिला असा एक प्रश्न आहे की जर माझी डिग्री 3 वर्षाची आहे,
मी MS साठी अप्लाय करू शकतो का? जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला प्रेझेंटेशन मध्ये म्हणाले, प्रत्येक विद्यापीठाच्या काय म्हणतात रिक्वायरमेंट्स, ज्या आवश्यकता आहेत अर्ज पाठवण्यासाठीच्या, प्रवेशासाठीच्या आवश्यकता ह्या वेगळ्या वेगळ्या असतात. तर 4,000 मध्ये काही विद्यापीठ अशी असतील की जी 3 वर्षाची डिग्री तुमची ऍक्सेप्ट करतील, पण काही विद्यापीठ म्हणतील की आम्हाला टोटल 16 वर्षाचं तुमचं एज्युकेशन झालंय हे दाखवणं गरजेचं आहे. कारण की अमेरिकेमध्ये साधारण 12वी नंतर तुमचं अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्राम जो असतो तो 4 वर्षाचा असतो. सो असे विद्यार्थी की ज्यांनी 3 वर्षाचा अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्राम केला आहे भारतामध्ये, बॅचलर्स 3 वर्षाचं केलं आहे, अशी मुलं जरूर अप्लाय करू शकतात. कारण की काही युनिव्हर्सिटीज तुमचं 15 वर्षाचा एज्युकेशनल जो अनुभव आहे तो ऍक्सेप्ट करतील. पण दुसरा एक पर्याय असा पण आहे की तुम्ही एखाद्या मान्यता प्राप्त इन्स्टिट्यूशन मधनं भारतातनं एक PG डिप्लोमा करू शकता, किंवा तुम्ही मास्टर्ससाठी एक 2 वर्षाचा प्रोग्राम करू शकता, किंवा त्यातलं 1 वर्ष करू शकता, आणि जे टोटल 16 वर्ष समजली जातील तुमच्या शिक्षणाची, आणि तुम्ही मग मास्टर्ससाठी अप्लाय करू शकता. 3-4 प्रश्न आहेत. मी यांना एकत्र करून विचारतो. मला कॉमर्स फील्डमध्ये स्पेशलायझेशन समजायचे आहेत, किंवा मला फार्मसीमध्ये अप्लाय करायचं आहे, किंवा मला इंग्लिशमध्ये मास्टर्स किंवा PhD करायचं आहे. याची जाणकारी मी कुठे शोधू शकतो? मनमोहन, मला वाटतं आपल्याला 1 मिनिट थांबावं लागणार आहे. पुन्हा आवाज गेलाय. ओके. थांबण्यासाठी धन्यवाद. मी परत रिटेरेट करतो की हा सेशन रेकॉर्ड झाला आहे, आणि हा रेकॉर्डेड सेशन फेसबुक US कॉन्सुलेटच्या फेसबुक पेजवरती पोस्ट केला जाईल, आणि आम्ही ह्याची प्रयत्न पण करू की मंडेला यूट्यूबवरती पण आम्ही ह्या सेशनला पोस्ट करू. ह्यापुढे बरंच काही इन्फॉर्मेशन आहे जे कॉमेंट सेक्शनमध्ये पिन केलं आहे. तर तुम्हाला जर कोणते लिंक्स हवे असतील तर तुम्ही डायरेक्ट त्याच्यावरती प्रेस करू शकतात, आणि जर आम्ही तुमच्या प्रश्नांचं उत्तर देऊ शकलो नाही ह्या कमी वेळात, तर तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकतात पिन्ड कॉमेंट्सवरती. आणि आता मी पहिला प्रश्न विचारतो. जर मी एक स्टुडंट विद्यार्थी आहे आणि मला कॉमर्स किंवा फार्मसी च्या स्कूलसाठी रिसर्च करायचा असेल, तर मी कुठे स्टार्ट करू? मला कसं कळेल? रिसर्च सुरू कसा करायचा हा प्रश्न आहे, बरोबर. आणि आजच्या आपण सत्रामध्ये तेच खरं तर त्याच्याबद्दलच बोललो आहोत. तर सगळ्यात महत्वाचं की जसं मी म्हटलं तुम्हाला प्रेझेंटेशन देताना सुद्धा, की तुम्ही जर मास्टर्स किंवा डॉक्टरेट प्रोग्रामसाठी अप्लाय करत असाल तर petersons.com नावाचा एक डेटाबेस आहे, की जो एक प्युअर डेटाबेस आहे. म्हणजे काय की सगळे ग्रॅज्युएट जे प्रोग्राम्स आहेत, जे मान्यता प्राप्त ग्रॅज्युएट प्रोग्राम्स ज्या विद्यापीठांकडून दिले जातात, त्या सगळ्याचं एक कंपायलेशन आहे. आणि त्यासाठी तुम्ही जर तिथे सर्च सुरू केला तर निदान सुरुवातीला तुम्हाला युनिव्हर्सिटीज कुठल्या आहेत हे समजण्यासाठी त्याची मदत होऊ शकते. आणि मग त्याच्यानंतर तुमचं सेकंड स्टेप काय आहे, तर त्या युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाईटवर जा आणि जी काय माहिती आपण आज डिस्कस केली आहे त्याबद्दलच्या सगळ्या घटकांबद्दलची माहिती गोळा करा. आणि ती पहिली स्टेप असणार आहे. कुठल्याही विद्यापीठाच्या संशोधन तुम्हाला करायचं असेल एखाद्या कार्यक्रमाचं प्रोग्रामचं, तर ती तशीच सुरुवात केली पाहिजे. एक प्रश्न आहे, US मध्ये हँडिकॅप स्टुडंटसाठी काही प्रोव्हिजन्स आहेत का? येस, खूप खूप चांगला प्रश्न आहे हा. आणि याचं उत्तर असं आहे की कुठल्याही अमेरिकन विद्यापीठामध्ये तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची ऍक्सेसिबिलिटी, याला ऍक्सेसिबिलिटी म्हणतात, की तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा ऍक्सेस हवा असेल तर त्याच्यासाठीचं एक वेगळं सेंटर असतं, ज्याला सेंटर फॉर एज्युकेशनल ऍक्सेस म्हणतात. मग तुम्हाला तिथे कुठल्याही प्रकारची गरज असेल तर त्या कुठल्या गरजांसाठी तुम्हाला तिथे अप्लाय करता येतं, आणि जी तुमची गरज आहे ती युनिव्हर्सिटीला भागवावीच लागते. पण तुम्हाला याची पूर्ण कल्पना असली पाहिजे की तुमची गरज काय आहे. अमेरिकेमध्ये डिसेबिलिटी ऍक्ट जो आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला हक्क आहे की तुम्हाला कुठले जे काय शिक्षणासाठी ज्या तुम्हाला ऍक्सेसिबिलिटीज लागणार आहेत त्या तुम्ही जरूर त्याची हे करू शकता, माफ करू शकता. माझा पहिला रूममेट ऍक्च्युली मुका आणि भैरा होता,
तर त्यासोबत राहिल्यानंतर मला एवढं कळालेलं की युनिव्हर्सिटी खूप मदत करते स्टुडंट्सला, नॉट जस्ट डिसेबल स्टुडंटसाठी, पण ऑलमोस्ट प्रत्येक स्टुडंटला जे कोणत्याही स्टेपवरही तुम्हाला गरज लागली तर एक ऑफिस आहे, ऑफिस ऑफ इंटरनॅशनल स्टुडंट्स, तिकडे तुम्ही जाऊ शकता. तुम्हाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही त्यांना विचारू शकता. हा, तर असा एक प्रश्न आहे की जर माझी डिग्री 3 वर्षाची आहे भारतात, MSc, आणि मला US मध्ये सॉरी BSc, आणि मला US मध्ये MS करायचं असेल तर त्यासाठी काय करावं लागेल? हा, सो पुन्हा मी या पहिल्यांदा जो विचारलेला प्रश्न होता त्याच्यामध्ये हे उत्तर दिलंय की तुमची जरी 3 वर्षाची डिग्री इथे असली तर एक काही विद्यापीठ ती तुमची एक्सेप्ट करतील, पण काही विद्यापीठांची पॉलिसी अशी असणार आहे की तुम्हाला 4 वर्षाचं अंडरग्रॅज्युएट बॅचलर्स प्रोग्राम कम्प्लीट केलाच पाहिजे. आणि जर तशी रिक्वायरमेंट असेल तर तुम्ही काय करू शकता, तर तुम्ही एखाद्या मान्यताप्राप्त PG डिप्लोमा भारतामध्ये करू शकता की जो तुमचा 16वं वर्ष एज्युकेशनचं म्हणून समजलं जाऊ शकतं. म्हणजे टोटल तुम्ही 16 वर्षाचा तुम्हाला काय म्हणतात शैक्षणिक अनुभव आहे, तुमचं क्वालिफिकेशन आहे, आणि मग तुम्ही त्या युनिव्हर्सिटीजला सुद्धा अप्लाय तुमचे अर्ज प्रवेशासाठी पाठवू शकता. मी एवढ्या या गोष्टीवरती भर देईन की तुम्ही तुमच्याकडे 3 वर्षाची डिग्री आहे म्हणून तुम्ही 3 वर्षाची डिग्री आहे आणि काही विद्यापीठ ती एक्सेप्ट करतायत म्हणून फक्त त्या विद्यापीठांना तुम्ही अप्लाय करू नका. मी म्हणेन की रादर 1 वर्षाचा PG डिप्लोमा करा आणि तुम्ही 16 वर्षाचं पूर्ण एज्युकेशन घेऊन तुम्हाला प्रवेशासाठी अर्ज पाठवायचे तुमचे ऑप्शन्स खूप सारे वाढतात. त्याच्यामुळे स्वतःला तुमचे ऑप्शन्स तुम्ही कमी करू नका, तर रादर तुम्ही 1 वर्ष अजून अभ्यास करून हवं तर PG डिप्लोमा घेऊन बऱ्याच जास्त युनिव्हर्सिटीजला इन्क्लूड करू शकता तुमच्या संशोधनामध्ये. अजून एक प्रश्न, सर्व युनिव्हर्सिटी सारखे आहेत का? त्यांचे जे रिक्वायरमेंट्स आहेत ते सारखे आहेत का वेगळे वेगळे आहेत? अगेन जसं मी सुरुवातीला म्हटलं की अमेरिकेमध्ये 4000 पेक्षा जास्त मान्यता प्राप्त विद्यापीठ आहेत. प्रत्येक विद्यापीठामध्ये त्यांच्या प्रवेशासाठीच्या वेगवेगळ्या आवश्यकता असणार आहेत. त्यांच्या फीचं स्ट्रक्चर जे आहे ते वेगळं वेगळं असणार आहे. इव्हन ज्या प्रकारचा अभ्यासक्रम तुम्हाला ऑफर केला जाणार आहे तोही वेगळा वेगळा असणार आहे. आणि जर तुम्ही विचारत असाल की ही सगळी आम्ही कसं ठरवायचं की ही सगळी विद्यापीठं चांगली आहेत की नाही, तर एक क्रायटेरिया जो मी सुरुवातीपासून याच्यावरती भर दिला आहे तो म्हणजे की जर ते विद्यापीठ मान्यता प्राप्त असेल तर याचा अर्थ ते त्या प्रक्रियेमधनं गेलंय की ज्याच्यामध्ये त्यांना टेस्ट केलं जातं की तुम्ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मुलांना देता आहात की नाही. सो ऍज लॉंग एज जर तुमची ते विद्यापीठ मान्यता प्राप्त असेल तर तुम्ही जरूर त्या विद्यापीठाला अप्लाय करा. बरेच प्रश्न रिपीट होत आहेत आणि बरेच प्रश्नांची उत्तरं ऍक्च्युली ह्या प्रेझेंटेशनमध्ये दिली आहेत. तर आपण आता थांबू शकतो. मी परत मी फक्त एक मनमोहन एक चांगला प्रश्न मी फेसबुकवरती बघितला त्याचं उत्तर द्यायला मला आवडेल की तो प्रश्न होता की एज लिमिट आहे का, उच्च शिक्षणासाठी अर्ज पाठवायला एज लिमिट आहे का? आणि माझ्या मते हा खरंच खूप चांगला प्रश्न आहे कारण की काहीही एज लिमिट नाही. तुम्ही जर ठरवलं की माझा 10 वर्षाचा काम करण्याचा अनुभव आहे, मला आत्ता असं वाटतंय की मी जर मास्टर्स प्रोग्राम केलं तर मला अजून ऍडव्हान्स्ड कौशल्य प्राप्त करता येतील. आणि जर तुम्हाला असं वाटत असेल तर वय हे अजिबात त्याच्यामध्ये क्रायटेरिया नाहीये. सो कोणीही उच्च शिक्षणासाठी जरूर अप्लाय. ओके, प्रश्न आय होप तुम्हाला तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं भेटली असतील. जर तुम्हाला भेटली नसतील किंवा जर तुम्हाला आणखीन काय प्रश्न असतील तर तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकतात. सर्वात पहिली मला US कॉन्सुलेट जनरलला धन्यवाद बोलायचा आहे हा प्रेझेंटेशन करण्याबद्दल. आणि आमच्यासाठी हे खूप महत्त्वपूर्ण आहे की तुमच्याकडे बरोबर इन्फॉर्मेशन, योग्य इन्फॉर्मेशन यावी, म्हणून ह्या सेशनला अटेंड करण्यासाठी धन्यवाद. आणि टेक्निकल डिफिकल्टी मधून जाण्यासाठी सहन करण्यासाठी धन्यवाद.
यापुढे मला तुम्हाला सांगायचं आहे की एज्युकेशन USA आम्ही दर महिन्यात बरेच सेशन करतो. 2 असे सेशन आहेत ज्याबद्दल मला सांगायचं आहे. एक आहे मॅप आउट सिरीज. ह्या सिरीजमध्ये आम्ही एका वेळी एका स्टेटच्या युनिव्हर्सिटीजला बोलवतो, जिकडे ते युनिव्हर्सिटीचे रिप्रेझेंटेटिव्हज आहेत, ते त्या स्टेटबद्दल त्यांच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये काय ऑफर केलं जातं ह्याबद्दल बोलतात. तर तुम्ही ह्या महिन्यात हे सेशन्स अटेंड करू शकतात. आणि दुसरं आहे आमचा एज्युकेशन USA फेअर. ह्या फेअरमध्ये जवळजवळ 90 युनिव्हर्सिटी येत आहेत, ज्यांच्याशी तुम्ही बोलू शकतात व्हर्च्युअली. आणि हा तुमच्यासाठी खूप चांगला निमित्त आहे युनिव्हर्सिटीशी बोलण्यासाठी. आणि अगेन आमचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फेसबुकच्या कमेंट सेक्शनमध्ये पिन केलेले आहेत. आणि धन्यवाद डॉक्टर लेले ह्या प्रेझेंटेशनला देण्यासाठी. मराठीत हा मे बी पहिला सेशन असेल मराठीत जो केला आहे एवढा पद्धतशीरपणे. तर आय होप तुम्हाला ह्या सेशनमधून काहीतरी चांगलं भेटलं असेल. आणि कधी तुम्हाला अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी काही मदत हवी असेल तर आमचं ऑफिस मुंबईमध्ये आहे. सध्या आमचं ऑफिस बंद आहे, पण तुम्ही आम्हाला व्हर्च्युअली कॉन्टॅक्ट करू शकतात. आणि अगेन धन्यवाद येण्यासाठी. अदिती, डॉक्टर लेले तुम्हाला काय बोलायचं आहे? जस्ट एवढंच की जसं मनमोहनने सांगितलं की तुम्हाला हे पुन्हा सत्र बघायचं असेल, अनफॉर्च्युनेटली तांत्रिक बिघाडामुळे ते पूर्ण तुम्हाला नाही बघता आलं, तर प्लीज कॉन्सुलेटच्या युट्यूब वरती जाऊन तुम्ही जरूर बघा. एज्युकेशन USA इंडियाचं युट्यूब जे तुम्हाला 24/7 ऍक्सेस ज्याला आहे, हे फ्री चॅनल आहे आणि त्याच्यावरती खूप सारी माहिती आहे. तर मी जरूर सगळ्यांना एनकरेज करीन की तुम्ही ते बघा. त्याच्यावरचे जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न तुम्ही विचारण्यासाठी जरूर एज्युकेशन USA ला संपर्क करा. आणि आम्हाला खूप आनंद होईल तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला. धन्यवाद.